নমস্কার। আজ 25শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সেই শৈশব থেকে কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম জানাবার জন্য। কবিতা, গান, নৃত্য পরিবেশনা, এইসব নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এখন তো পরিবেশটা অন্যরকম, তাই আমি পরিবারের সবাইকে বলেছি যাতে সবাই আমরা একযোগে 2-4 লাইন করে যে যা জানি, যেটুকু জানি সেইটুকু দিয়ে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য রাখতে। এবং যারা আত্মীয় স্বজনরা আছেন তারা অনেকেই অনেক কিছু পরিবেশনা করতে পারেন, তো তাদেরকে আমি বলেছি তারা যেন এইরকমই এই বৈদ্যুতিন যোগাযোগের মাধ্যমেই যেন তাদের অনুষ্ঠান কিছু করে পাঠায় এবং সব কিছু একত্রিত করে আমার মনে হয় সকলেরই ভালো লাগে। আর আমি যে গানটা পছন্দ করেছি, রবীন্দ্রনাথের তো অজস্র গান, তো সেটার মধ্যে ঝড়ের উল্লেখ আছে। তা আমি বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একটাই নিবেদন রাখবো, একটাই মিনতি রাখবো যে আজ রাজ্য জুড়ে, দেশ জুড়ে, পৃথিবী জুড়ে যে ভীষণ ঝড়ের যে প্রকোপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা যেন শিগগিরই একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমরা যেন সুখে থাকতে পারি, শান্তিতে থাকতে পারি এবং আমাদের ঝড় যেন, এই যে একটা ঝড়, অশান্তি, আতঙ্ক, এটা যেন চলে যায় এবং আমরা এটাই প্রার্থনা করব যে পৃথিবী শান্ত হোক। আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। আকাশ কাঁদে হতাশ, নাই যে ঘুম নয়নে মম, দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই, তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই। সুদূর কোন নদীর পারে, গহনা কোন বনের ধারে, গভীর কোন অন্ধকারে হতেছ তুমি পার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। Rabindranath was born in a very interesting century, which is very interesting and significant to the history of Bengal. Rabindranath, as we know, was born in the year 1861, which comes around 15 years after the publication of Karl Marx's Das Kapital.
By the time Rabindranath came to the fag end of his life, he has already seen not only the First World War that devastated Europe, but he had also seen the rise of fascism. He has seen the Auschwitz camp. He has seen the mass massacre which was conducted by the Nazi party under the leadership of Adolf Hitler. He has seen what Mussolini has done. He has seen what the other fascists of the times were doing. So in 1939, which was just 2 years before Rabindranath breathed his last, he published a very important essay, which is called The Crisis of Civilization, Shobhotar Sankot. There, Rabindranath was talking about the complete collapse of the values which constructed the very foundations of the European civilization. In that particular essay, Rabindranath says that when he was growing up in the very Brahmo culture of his family in Jorashako, he was given to believe that Europe is the cradle of civilization. By the time he comes to 1939, after the First and the Second World Wars, he says that he has totally lost faith in the European civilization. And he further says that it is only in the Indian culture and the Indian political thought and system that there is any hope left in the world. In that essay, he writes, "As I look around, I see the crumbling ruins of a proud civilization strewn like a vast heap of futility. And yet I shall not commit the grievous sin of losing faith in man. I would rather look forward to the opening of a new chapter in his history after the cataclysm is over and the atmosphere rendered clean with the spirit of service and sacrifice. Perhaps that dawn will come from this horizon, from the east where the sun rises. A day will come when unvanquished man will retrace his path of conquest, despite all barriers, to win back his lost human heritage." This is almost 100 years after what Karl Marx was writing about the ruins of the Western civilization in Europe. Rabindranath's political character, his political stature, is something that we do not talk about in the common parlance. But I think at a time when we are all grappling with the very, very problematic of the rise of the far right in India, as also around the world, I think we should go back to Rabindranath and see what he is saying about nation and nationhood and how he is critiquing the very structure of ultranationalism and calling for the victory of man over nation, something with which he debated a lot with Gandhi of the times, and we know that Gandhi was not in agreement with Rabindranath on this particular point. But I think when we are grappling with the crisis of the coronavirus, I think it is man who has to survive more than the nation. Thank you. নমস্কার। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন 25শে বৈশাখ, 161তম জন্মদিন আমরা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোটো করে পালন করছি। ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি চলে আসে, কারণ এই দিনটাতে আমরা ছোটো থেকেই পালন করতাম। পাড়ায় তখন বড়রা রবীন্দ্র জয়ন্তী করতো, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। পরবর্তীকালে আমরাও তাতে যোগদান করেছি, কবিতা গান নিয়ে ভরিয়ে তুলতাম। এই শিক্ষাটা আমাদের সেই ছোটো থেকে। আজ আমার স্ত্রী সাথী ও বললো যে এই করোনার মধ্যে সবাই তো বাড়িতে বসে আছি, তাহলে সবাই মিলে কিছু একটু করি। সেই ভাবনা, সেই চিন্তা থেকেই আজকের এই অনুষ্ঠান। যে যা পারে করছে সবাই মিলে। আমি একটা গান করি, সবাই আমাকে গান করতে বলেছে, আমি গান করি। আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজি হোক না হারা, আমার সকল রসের ধারা তোমাতে জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন বেপে জাগরস, জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন বেপে যা
দুটি আঁখি তারা আমার সকল রসের ধারা। হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার ফিরি তুমি আনলে আবার। হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার। ছড়িয়ে পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লোগোতলি। ছড়িয়ে পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লোগোতলি। গলার হারে দোলাও তারে গাথা তোমার করে সারা আমার সকল রসের ধারা। তোমাকে আজ হোক না হারা আমার সকল রসের ধারা। নমস্কার। সবলা নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা। নত করি মাথা পথপ্রান্তে কেন রব জাগি, ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি দৈবাগত দিনে। শুধু শূন্যে চেয়ে রব, কেন নিজে নাহি রব চিনে সার্থকের পথ। কেন না ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ, দুর্ধর্ষ অশ্বের বাঁধি দৃঢ় বলগা পাশে। দুর্জয় আশ্বাসে দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন, কেন নাহি করি আহরণ প্রাণ পরিপন। যাব না বাসুর পক্ষে বধূ বেশে বাজায় কিঙ্কিনি, আমারই প্রেমের বীর যে কর অসংকিনী। বীর হস্তে বড় মাল্য লব একদিন, সে লগ্নকে একান্তে বিলীন ক্ষীণদীপ্ত গধূলিতে। কভু তারে দিব না ভুলিতে মোর দৃপ্ত কঠিনতা, বিনম্র দীনতা সম্মানের যোগ্য নহে তার। ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার। দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধু তীরে, তরঙ্গ গর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয় ধ্বনিরে। দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে মাথার গুণ্ঠন খুলি গঙ্গারে। মর্তে বা ত্রিদিবে একমাত্র তুমি আমার। সমুদ্র পাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুঙ্কার, পশ্চিম পবনহানি সপ্তর্ষি আলোকে জবে যাবে তারা পন্থা অনুমানী। হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা, রক্তে মোর জাগে রুদ্র বিনা। উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে, জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে নির্বারিত স্রোতে। যাহা মোর অনির্বচনীয় তারি যেন চিত্ত মাঝে পাই মোর প্রিয়। সময় কুড়ায় যদি তবে তারপরে শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ সাগরে।
হ্যাঁ মেয়ের কোলে ওরে এসেছে, বাদল গেছে টুটি। জোরে আহাহাহাহা, কি করিয়া দেবে আজ আমায় ছুটি, জোরে ও ভাই জোরে। আজ আমাদের ছুটি। জোরে মেঘের কোলে রোদ এসেছে, বাদল গেছে টুটি। ইয়া, আমাদের আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই আজ আমাদের ছুটি। আহাহাহাহা, কি করবি? কি করি আর? ইয়াতে ভেবে না পাই, কথা দিয়ে কোন বনে যায়। কি করি আর ভেবে না পাই, কথা দিয়ে কোন বনে যায়। কোন মাঠে যে ছুটে বেড়ায় সকল ছেলের ছুটি। আহা, দেয়া পাতায় নৌকো করে ভাসিয়ে দেব জলে। তাল দিঘিতে ভাসে দেব চলবে দুলে দুলে। রাখাল ছেলে সঙ্গে বেলুন, চোয়াবুচ বাজে বেলুন। রাখাল ছেলে সঙ্গে বেলুন, চোয়াবুচ বাজে বেলুন। রাখবো গায়ে ফুলে বেলুন, চাপান বনে লুটি। ব্যান করো। আহাহাহাহা, মেঘের কোলে রোদ এসেছে, বাদল গেছে টুটি। ইয়াহাহাহাহা। রেডি বলো নমস্কার বলো। নমস্কার। তাল গাছ এক পায়, দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে মানুষজন নয়। আকাশে মনে সার কালো কালো মেঘ উড়ে যায়, একেবারে উড়ে যায়। কোথা ভাবে বাতাসে আরেকবার তাল গাছ এক পায়, দাঁড়িয়ে
যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখার চরণ তলে একলা চলো রে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে ব্রজনলনে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলা চলো রে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। থ্যাংক ইউ। This commercialism with its barbarity of ugly decorations is a terrible menace to all humanity because it is setting up the ideal of power over that of perfection. It is making the cult of self-seeking exult in its naked shamelessness. Our nerves are more delicate than our muscles. Things that are most precious in us are helpless as babes when we take away from them the careful protection which they claim from us for their very preciousness. Therefore, when the callous rudeness of power runs amok in the broad way of humanity, it scares away by its grossness the ideals which we have cherished with the martyrdom of centuries. The temptation which is fatal for the strong is still more so for the weak, and I do not welcome it in our Indian life, even though it be sent by the Lord of the Immortals. Let our life be simple in its outer aspect and rich in its inner gain. Let our civilization take its firm stand upon its basis of social cooperation and not upon the economic exploitation and conflict. How to do it in the teeth of the drainage of our lifeblood by the economic dragon is the task set before the thinkers of all Oriental nations.
who have faith in the human soul. It is a sign of laziness and impotency to accept conditions imposed upon us by others who have other ideals than ours. We should actively try to adapt the world powers to guide our history to its own perfect end. From the above, you will know that I am not an economist. I am willing to acknowledge that there is a law of demand and supply and an infatuation of a man for more things than are good for him, and yet I will persist in believing that there is such a thing as the harmony of completeness in humanity, where poverty does not take away his riches, where defeat may lead him to victory, death to immortality, and in the compensation of eternal justice, those who are the last may yet have their insult transmuted into a golden triumph. বন্ধ করে দেবো। তোমারও অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই, মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দিয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই। হে পূর্ণতব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে, নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারি নিশিদিন কাদিতাই। অন্তর গ্লানি সংসারর ভয়, পলক ফেলিতে কোথায় একাকার, জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই, তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই। কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই, তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই। বৈশাখের শুরু মানেই অপেক্ষা 25শে বৈশাখের। আজ সেই পুণ্যতিথিক্ষণ। 25শে বৈশাখ মানেই আবেগ, ভালোবাসা। সেই প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে আসছে 25শে বৈশাখ, 7ই মে নয়। আজ সেই পুণ্যতিথিক্ষণ। তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই, এই চিঠিটুকু ছাড়া। এই জন্মতিথি কীর্তে তোমাকে নিবেদন করলাম আমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং আমার লেখা তোমার চিঠি। তুমি গ্রহণ করো। প্রাণের রবি, তুমি কি ওপার থেকে দেখতে পাচ্ছ কি ভীষণভাবে তুমি বেঁচে আছো গোটা বিশ্ব জুড়ে? হয়তো পাচ্ছ। তুমি তো এটাই চেয়েছিলে, তাই তো বলেছিলে মানুষ তার কর্মে বাঁচে, তার কর্ম তাকে বাঁচিয়ে রাখে, তার কর্ম তাকে অমরত্ব দান করে। তুমি যে তারই প্রতীক হয়ে বেঁচে রয়েছ তোমার সৃষ্টিতে। শেষের কবিতা, সঞ্চয়িতা আর গীতবিতানের প্রতিটি পাতায় পাতায় যা আপামোর বাঙালির আবেগ, ভালোবাসা, সত্তা এবং একাকিত্বে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। নিয়মের পালাক্রমে আজ আবার এসেছে বৈশাখ। গোটা বাঙালি আজ মেতে উঠেছে চিরনূতনের ডাকে। তোমাকে দেখি না বহু বছর, কিন্তু তুমি মিশে আছো প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। আজও যখন শান্তিনিকেতনে ঝুম বৃষ্টি নামে, আমি সেই বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় ফোঁটায় তোমার অস্তিত্ব অনুভব করি। হোলির রঙিন মুহূর্তে আমি তোমাকে খুঁজে পাই প্রেয়সীর নরম কপাল জুড়ে। সেই কিশোরী বয়স থেকে আমার হৃদয় মৃত্তিকায় যে ভালোবাসার ছবি আমি এঁকেছি, সে শুধু তুমি রূপী। আমি যে প্রেম, ভালোবাসা বলতে শুধু তোমাকেই বুঝি। তুমি তো আমার কাছে 25শে বৈশাখ বা 22শে শ্রাবণ নও। তুমি তো আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা, ঝড়ের রাতে যার গোপন অভিসার। তুমি সেই প্রাণসখা আমার। তুমি আমার নিঃসঙ্গ দিনের অনাহত গীতবিতান।
তুমি আমার একাকিত্বের দেওয়াল জুড়ে লেপ্টে থাকা প্রিয় অসুখ। তুমি যে আমার দুঃখ শব্দের বিসর্গ রবি। আর আমি তোমার ফেরারি সময়ের আহ্লাদ, গল্প কথা আর মুহূর্তরত করে স্তব্ধ তোমার নূতন মৃণালিনী। এই জন্মের জন্ম মৃত্যু জানি তুমি মানি আমার সমর্পণ। নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নেরও মাঝখানে নিজ জেঠাই। ভালো থেকো রবি। ইতি তোমার নূতন মৃণালিনী। তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লেখা, ওই যে সুদূর নিহারিকা, যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়, ওই যারা দিন রাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী, গ্রহ তারা রবি। তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি। তুমি কি কেবলই ছবি? নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ জেঠাই। নয়নের সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ জেঠাই। আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল আমার নিখিল, তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। নাহি জানি, কেহ নাহি জানে, তব সুর বাজে মোর গানে। কবির অন্তরে তুমি কবি, কবির অন্তরে তুমি কবি। নাও ছবি, নাও ছবি, নাও শুধু ছবি। তুমি কি কেবলই ছবি? सजनी सजनी राधिकालो देख अब बुझा दिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब बुझा दिया। मृदुल गमन श्याम आवे, मृदुल गान गा दिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब बुझा दिया। सजनी सरी सनी ध प म ग म ध प ध प म ग रे ग रे नि सा सा रे रे ग ग म म प बिनह झटित कुसुमहार बिनह नीलांगिया। बिनह झटित
सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे चंचल मंजीर रब कुंज गगन छाओ रे सजनिया बहुजार बदिर कनक दीप झालिया सजनिया बहुजार बदिर कनक दीप झालिया सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया सजनी सजनी राधिका लो देख अब बुझालिया फूले फूले ढोले ढोले बोहे की मृदुला फूले फूले ढोले ढोले बोहे की मृदुला तोटिनी हिलोलो तोले कल्लोले चलिया যায় পিকো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে পিকো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে হু 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 গায় কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় फूले फूले ढोले ढोले बोहे की मृदुला फूले फूले ढोले ढोले बोहे की मृदुला तोटिनी हिलोलो तोले कल्लोले चलिया যায় পিকো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে পিকো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কি বা মৃদুলা কেবল মনে পড়ে জল পড়ে পাতা নড়ে, তখন কর খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি জল পড়ে পাতা নড়ে। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হওয়ার পরেও শেষ হয় না, তাহার বক্তব্য যখন ফুরোয় তখনও তাহার ঝঙ্কারটা ফুরোয় না। মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনই করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল। এই শিশুকালের আর একটা কথা মনের মধ্যে বাধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেককালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্জে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরে আত্মীয়ারই মতো। লোকটি ভারী রসিক, সকলের সঙ্গেই তাহার হাসি তামাশা। বাড়িতে নতুন সমাগত জামাতাদিগকে সে বিদ্রূপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এক সময়ে আমার গুরুজনেরা ল্যাঞ্চেট যোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একটি তাহাদের ল্যাঞ্চেটের পেন্সিল রেখায় কৈলাস মুখুজ্জের নাম দেখা দিল।
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যেখানে আছো সেখানকার ব্যবস্থা কিরূপ বলো দেখি। উত্তর আসিল, আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান, সেটি হইবে না। পরাবো তোমার গলে, হার মানা হার পরাবো তোমার গলে। দূরে রব কত আপন বলে ছলে, হার মানা হার